मस्तिष्क रे देखा जाउथुवा अनेक गुड़िए स्नायुगत समस्या गुड़िक मध्यरु किछि नियंत्रण बाहर थिबा बेले आउ किछि नियंत्रणाधीन किछि समस्या बयस सहित उपजिबार संभावना थिबा बेले आउ किछि जेकोनोसी बयस रे मध्य देखा देई पारे। तेबे पार्किंसंस डिजीज बा थरा रोग विशेष भाव रे अधिक बयस रे ही देखा जाई थाए। स्नायुगत समस्या जेते अछि ता मध्य पार्किंसनिज्म होउछ अन्यतम। या ना कहीं पार्किंसनिज्म हेइछि ता भीतर गोटे छोटिया स्टोरीटे कहूँ। जेम्स पार्किंसन जड़े सर्जन, बिलात देश जड़े सर्जन, से प्रथम 1817 मसीह गोटे पेसेंट देखी ता विषय गोटे रचना लिखी ता ना हूँ सेकिंग पॉलिसी। कारण तक हाथ गोड़ थरुला बेले ता ना देते सेकिंग पॉलिसी। तेणु तांकर जन्मदिन हूँ एप्रिल 11 तारीख। तेणु यही दिन यही जन्मदिन कारण से प्रथम यही रोग विषय आमको जन रोग विषय बहुत वर्णना कर। तेणु तांकु सम्मान देखापी एप्रिल 11 तारीख आमर जन्मदिन में वर्ल्ड पार्किंसन डे आम पालन कर। ये देखा जाए प्राय एजेड लोक वयस्क लोक 60 वर्ष पर जिते बयस बढ़ पार्किंसन समस्या सेते अधिक देखा। आजिकल देखा जहाँ देखा आगुरी बर्तमान बयस बढ़िया संगे एम संख्या भी बढ़ी चली। तेणु गोटे बार्धक्य अवस्था गोटे पार्किंसन रोग हेले तार जत्न औषध तो डॉक्टर मैंने लिखे बहुत भल औषध अच्छी विभिन्न प्रकार चिकित्सार व्यवस्था अच्छी। किंतु आमे जब ताकू नदे नेग्लेक्ट करवा ताले से रोगीटी सुस्थ तो न हम ना माने अकाल मृत्युवरण करें। तेणु यही जो लोक धारणा है पारालिस होगा आम कौन ताको चिकित्सा करवा ये तो बयस हो गया आम कौन चिकित्सा करा ये धारणा बहुत भूल। पार्किंसन रोग से माने बहुत वर्ष बचती। इवन पार्किंसन हवा आरंभ टिके नॉर्मल स्टेज बा भल अवस्था था आस्ते आस्ते खराब अवस्था जाए। से माने डायग्नोसिस हबार 20 वर्ष 15 वर्ष एम सब बंची रही था। तेणु से बहुत दिन बंची रहती। तेणु तांकर जो समस्या से आम ध्यान दवा तांकु चिकित्सा करवा। एप्रिल 11 तारीख आम जहाँ पालन करसु तार उद्देश्य है तांकर आम जन्म तांकर आम प्रपर जत्न नवा आउ तांकु सुस्थ रखापी चिकित्सार व्यवस्था करवा। प्रत्येक वर्ष एप्रिल मास 11 तारिख रे पालन करा जाय वर्ल्ड पार्किंसंस डिजीज अवेयरनेस डे। समाजर वरिष्ठ मानक ठारे देखा जाय स्नायुगत समस्या संपर्क रे जानिबा ओ जणैबार दिवस। ये गोटे हूँ गोटे जेनेटिक प्रोब्लेम। जो घरे पार्किंसन अच्छी फैमिली अच्छी अन्य हबार चांस बेसी अच्छी। द्वितीय अन्य जो फैक्टर सब अच्छी देखो गोटे है पॉल्यूशन। आजिकल देखा जो मैंने सब बिल बाड़ी काम कर पेस्टिसाइड यूज कर जो मैंने पेस्टिसाइड यूज कर हबार भी बहुत चांस अच्छी। सो पॉल्यूशन बर्तमान गोटे बड़ आकार आसलाणी जहाँकि पार्किंसन रोगर अन्यतम कारण हो पाए। ता छड़ा अन्य सब कारण अच्छी जो गोटे मुंडर आघात है क्या गोटे लोक गोटे सब विभिन्न प्रकार फैक्ट्री काम कर जोटा कि पॉल्यूशन अच्छी से चांस बहुत बेसी अच्छी पार्किंसन हबार। ता छड़ा बहुत औषध आम व्यवहार करूँ साइकियाट्री मेडिसिन बा आम गोटे देखो बहुत लोग अच्छी बांति होती बांति औषध खाए तो बांति औषध मस खाऊँ से ये समस्या देखा जार चांस बहुत बेसी अच्छी। ता छड़ा अन्य प्रकार स्मोकिंग है अल्कोहल है ये किसी रोल भी अच्छी। तेणु मुख्यतः देखिले बहुत केस जदिव यार कारण जना ना तेरे यही गोटे फैक्टर्स गुड़ा जो कहली जेनेटिक फैक्टर्स पॉल्यूशन फैक्टर ये प्रति आम ध्यान देवा बहुत उचित। पार्किंसंस रोग हेउची केंद्रीय स्नायुमंडल एक दीर्घकालीन अवक्षय समस्या जहाँकि मुख्यतः शरीर चलन प्रक्रिया को प्रभावित करिथाए आउ धीरे धीरे आरंभ होई समयक्रमे वृद्धि पाई थाए। आपण चारोटी जिनस प्रति यदि ध्यान देवे ताल पार्किंसन रोग जानिबार बहुत सहज। देखो गोटे लोक भल चलूला एवं चलियाटा भारी स्लो हो जाए माने बहुत धीरे धीरे चलुँ चलिले तार बालांस रोनी पड़ जाऊँ
ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ହଲେଇକି ଚାଲୁ ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଆଉ ହଲୁ ନାହିଁ। ହାତଟା ଥରୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଚା ଚା କପ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇସବୁ ଆଉ ଲେଖୁଛି ଯେ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁନି ଭଲ କି ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି। କଥା କହୁଛି ଯେ କଥାଟା ଆଗରୁ ଭାରି ପରିଷ୍କାର ଥିଲା, ଏବେ କଥା ବି ଠିକ୍ ଆସୁନି, ଭାରି ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି, କଥା ବୁଝି ହେଉନି। ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗର ସମସ୍ୟା। ମସ୍ତିଷ୍କର ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆ ନାଇଗ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡୋପାମିନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଉପୁଜିଥାଏ ବହୁବିଧ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ତୁରନ୍ତ ସଠିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ହେଇଛି କି ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେ କେସ୍ରେ ଆପଣ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସହଜ ହୋଇପାରୁଛି। ସିଟି ସ୍କାନ୍, MRI ସ୍କାନ୍ ଏସବୁ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ କି ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ ହୁଏ। ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲିବା ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ରେନ୍ର ସହଯୋଗ ବା ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ବହୁତ ନେସେସିଟି ବା ତାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡୋପାମିନ୍ ଗୋଟେ ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି, ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆ ନାଇଗ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ସେଠୁ ଏଇଟା ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆ ନାଇଗ୍ରାର ସବୁ ଡୋପାମିନ୍ ସେଲ୍ ଯୋଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଡୋପାମିନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଏ। ଯଦି ଡୋପାମିନ୍ କମିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଡୋପାମିନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ବ୍ରେନ୍ରେ କେତେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଆଜିକାଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଉଛି ଯେ ଲୋକର ଏଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଯେ ଜେନେଟିକ୍ ଯେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସୋ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନ୍ ଆଜି ବାହାରିଲାଣି ଯେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯଦି ବାପକୁ ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜେନେଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବହୁତ କେସ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ଜେନେଟିକ୍ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଜେନେଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆଜିକାଲି ବହୁତ କରାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଆଉ ଅତି କମ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ସିଟି ସ୍କାନ୍, MRIର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ପାର୍କିନସନ୍ସ ରୋଗର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ବହୁବିଧ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଗର ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଡୋପାମିନ୍ ହେଉଛି ଯାହାର ଅଭାବରେ ଏଇଟା ତିଆରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମେ କେମିତି ଡୋପାମିନ୍ ବ୍ରେନ୍ର ଅଧିକ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି L-ଡୋପା। ତେଣୁ L-ଡୋପା ହେଉଛି ଏ ରୋଗର ହେଉଛି ଅମୋଘ ଔଷଧ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ବହୁତ ଔଷଧ ବାହାରିଲାଣି, ଯେତେ ଔଷଧ ବାହାରିଲା L-ଡୋପା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତା'ର ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବ, ତାର ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବି ଆଗେଇ ଚାଲିବ, ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଇଏ ଔଷଧ ଯଦିଓ ଅଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବି ବାହାରିଛି ଯେଉଁଠିକି ଡୋପାମିନ୍ର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆମେ ଦେଉଛୁ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଏ। ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି କାମ ନ କରିପାରେ ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ର କୁପ୍ରଭାବ ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ସର୍ଜରୀର ବା ଡିପ୍ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ କରି ରୋଗୀକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ପାର୍କିନସନ୍ସ ରୋଗରେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଚିକିତ୍ସା ତ ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ହେବନି, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ଖାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଔଷଧ କେମିତି ରେଗୁଲାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଫିଜିଓଥେରାପି ରେଗୁଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ସେ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍କିନସନ୍ରେ ସେମାନେ ପୁରା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପିଠିରେ ଘା ହେଇପାରେ, ଛାତିରେ କଫ ଜମିପାରେ, ନିମୋନିଆ ହେଇପାରେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା
ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ତାହେଲେ ରୋଗୀଟି ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରଭାବ, ମେଡ଼ିସିନର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍, ସେ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ପାର୍କିନ୍ସନ୍ ରୋଗ ଯଦି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯତ୍ନଟା ପରିବାରର ଯତ୍ନଟା ବେଶୀ, ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏଇ ପାର୍କିନ୍ସନ୍ ରୋଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ବହୁତ କେସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଭଲରେ କରାଯାଉନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନିଆ ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା, ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା। ଏ ବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ ପାର୍କିନ୍ସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଡେର ଥିମ୍ ବା ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ ଦ କେୟାର ଗ୍ୟାପ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଦର ଯତ୍ନ ସମେତ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁକିନା ତିନୋଟିର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ବୟସଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇପାରିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ।